खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ गुरमुख प्यारिओ, अज की जो क्लास है वो गुरबाणी के शुद्ध उचारण समय बिंदी आदक पैर विच हाहा आदि का उचारण लोड़ अनुसार करना क्यों जरूरी है, इस ते अज की क्लास है। आप सारे गुरमुख प्यारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि ये जो वीडियो है ये क्लास है, इनू आखिर तक जरूर वेखना है। वेखण तो बाद अगर पसंद आउंदी है तो लाइक करना है, लाइक करके इस वीडियो नू शेयर करना कदे भी नहीं भुलना, क्योंकि अपना ये एम है कि जो गुरबाणी के शुद्ध उचारण दीआं क्लासां है इन्हां दे विच जो किया गया सिलेबस कवर है वो हरेक घर दे विच जाके हरेक घर दे जी आपां गुरबाणी का शुद्ध उचारण आप करिए, करके इसका पूरा फायदा उठाइए। क्यों करके अपना फर्ज बनता है। पहला इनू आप सारे वीडियो नू वेखना है और उस तो बाद शेयर जरूर करना है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, गुरबाणी निरंकार का स्वरूप है, उस विच अकाल पुरख वाहिगुरू का संदेश है। गुरबाणी दे विच होर कोई गल नहीं। 1430 अंग हैगे, एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक एक ही गल की गई है, निरंकार का मालक का अकाल पुरख वाहिगुरू दी जी संदेश है, सिक्ख्या है। गुरु साहिबान ने जगत जलंदे नूं शांति देण, भुल्लड़ ते अग्यानी लोकां नूं सिद्धे मार्ग पाउण लई गुरबाणी उचारण कीती है। हर एक गुरसिख का फर्ज है कि वह अपने देश ते दुनिया के दूजे प्रदेशों अंदर गुरबाणी का चंगी तरह प्रचार करने वास्ते पूरी तरह दिल लगा के कोशिश करे, ताकि आत्मक ते शरीरक सुख देण वाली रब्बी बाणी ते दूसरे लोग भी लाभ प्राप्त कर सकन। इसलिए जरूरी है कि इस गल का ध्यान रख के खोज की जाए कि जिस सुचज्जे ढंग नाल अजिही सुंदर ते मन नूं मोहण वाली बाणी लिखी गई है, वो असूल ते निजम गुरबाणी विचों खोजे जाण ते उस अनुसार शब्दां का शुद्ध उचारण अते अर्थ कीते जाण। जे गुरबाणी व्याकरण के नियमां की जानकारी प्राप्त कर लईए तां उचारण विच कठिनाई नहीं आ सकती। व्याकरण की हुंदी है? इसका अर्थ है कि शब्दां का शुद्ध स्वरूप लिखण अते उन्हां दे सही अर्थ करन दे नियम। शब्द किस तरह शुद्ध लिखे जाते हैं तो उन्हां दा सही उचारण किस तरह किया जाना चाहिए है। गुरबाणी मंत्रां जंत्रां तंत्रां वांग पढ़ के वरतों करन लई नहीं, सगों उस विच दसी गई गुरमत उपर सोच समझ के अमल कर लई है। सही अर्थ तद ही हो सकते हैं जे गुरबाणी का उचारण शुद्ध होवे तां। गुरबाणी की लिखाई अंदर ये नियम वरत्या गया है कि शब्दां नूं एक थां ते बिंदी सहित ते दूजी थां ते उन्हां ही शब्दां नूं बिना बिंदी लगाए लिखिया होया है। इसे तरह शब्दां दे पैर विच हाहा एक थां शब्दां दे नाल लगाया गया है पर दूजी थां ते नहीं। इवें ही टिप्पी बारे किया गया है। गुरु साहिबान ने ऐसी अगवाई शब्दां दे शुद्ध उचारण विच कर दिती है कि शब्दां नूं शुद्ध उचारण समय बिंदी टिप्पी आदक ते पैर विच हाहा लोड़ अनुसार लगा लिया जाए। ऐसा इसलिए किया गया है कि असीं गुरबाणी नूं सोच समझ के सूझ बूझ नाल अकल दे नाल पढ़ीए ते ध्यान नाल पढ़ के अर्थां दी सोझी समझ सकीए। अगे आपां हुण आदक टिप्पी पैर विच हाहा लाउण संबंधी जिहड़े नियम है उन्हां दी आपां जिहड़ी है जानकारी हासिल करांगे। अगे होर ये भी है कि कुछ भोले भाले श्रद्धालु सज्जन गुरबाणी का शुद्ध उचारण इसलिए नहीं करते कि किते उन्हां कोलों बिंदी आदक टिप्पी आदि लाया पाठ अशुद्ध ना हो जाए अते कोई अवग्या ना हो जाए। अजिहे प्रेमी अपने तौर उत्ते ये मसले नूं घोखणों ते हल करनों असमर्थ हुंदे हन।
ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਠੀ ਸੰਪਰਦਾਈ ਪਾਠੀ ਅਥਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਆਕਰਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹੱਠ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਜੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਟਿੱਪੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਠੀਕ ਸੇਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਬਿੰਦੀ ਆਦਿਕ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਵੇਖੇ ਹੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਆਦਿਕ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਉਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਖੋਜੀ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਅਮਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਹੀ ਅਮਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਇਉਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ
बहुत ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਏਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਇੱਕ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ। ਆਹ ਇਹ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਈ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦ ਹੈ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਮਹੱਲਾ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਉਣੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਆ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖੋਜਣੇ, ਆਪਾਂ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਆ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੇਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੇਧ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਪੜਚਾਲ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਮ ਓੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਆਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਏਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਨੌਵਾਂ। 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜੋ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਅੰਕ। ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਿਆ? ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡਿਆ ਸਰਾਜੇ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਅੰਕ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 2 3 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਆ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਐਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
मम्मा दो बिंदियां तीन, इवें लिखा ना। पर सारे ही वीर इनू ऐ पढ़ते आ, मम्मा दे दो नाल लगियां हुई बिंदियां ये महल्ले दियां सूचक है, ते नाल जिहड़ा तीन लिखा है इनू आपां तीन नहीं पढ़ना है, इनू की पढ़ना आपां सारे पढ़ते हैं महला तीजा, इवें पढ़ते ना। जो कि शुद्ध उच्चारण, जो कि शुद्ध उच्चारण है, पढ़ना चाहिए। होर भी है गुरबाणी दे विच की है, क्योंकि मैं आप जी नाल गल्लां कीतियां है कि ये 13 मुख भाषा है, सब भाषा होर भी कई है, तो संस्कृति दे भी शब्द काफ़ी आउंदे, संस्कृति दे शब्द आउंदे है, तो उन्हां दे विच ना संस्कृति की जिहड़ी ਸਾਹਿਤਕ निजम है, ਸਾਹਿਤਕ निजम है, ऐं दो बिंदियां लगियां होंदियां अखर दे अगे। ਉਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्पल दिना हैगा भी, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ दो बिंदियां लिखियां लगियां ਹੁੰਦੀਆਂ हैगियां ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। दड़ंग, अगला शब्द आता है लिखण, वो सेंटेंस का आखिरी है। अगला है संपूर्ण, अगला है रंगण। दड़ंतन दो बिंदियां, लिखण दो बिंदियां, संपूर्ण दो बिंदियां, रंगण दो बिंदियां। इस तरह का यह गाथा दे जिहड़े है आखिरी पदा है उहदे च आउंदा है। हुण लिखिया तां आए हैं, लेकिन संस्कृति की ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ दो बिंदियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਅੱਧੇ ਹਾਹੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਹਾਹਾ। तो सारे जिहड़े वीर ये च करते हैं वो भी इहनूं ऐ पढ़नगे। क्योंकि निजम है संस्कृति की जिहड़ी ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸਰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ है ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ है? विसर्ग। ज़्यादा होने का करके तो आप विसर्गा कह दें। ये आप पुछना चाहिए नहीं है अद्धा छोटी जी आवाज। दड़ंतण है, लिखण है, संपूर्ण है, रंगण है, इनू आपां और गुरबाणी दे विच ना ये हो गया। आपां समझ लिया भी वेखो किवें लिखिया है, आपां किवें पढ़दे हैं। और आप उही काम करना है जिहड़ा वो गुरबाणी दे विचों खोज करके आपां नूं विद्वानां ने दिता है। अगर वो मन मनदा तां, अगर मेरी अंतरात्मा नहीं उहदे नाल सहमत नहीं है, खोज करो। कोई जरूरी नहीं है कि इत्थे जिहड़ा कुछ कही जाने भाई तुसीं उवें ही करना। सानूं जिहड़ियां चीज़ां गुरबाणी दे विचों विद्वानां ने खोज के अपने मदद वास्ते दित्तियां है, उन्हां दा अभ्यास करन तो बाद आपदा मनुआ मन्निया है, वो आप जी साडियां करता है।
दावा कोई नहीं कि बस यही ठीक है बाकी सारा कुछ गलत है। ये मेरी बार बार बेनती, कोई दावा नहीं। आप जी नूं वे रही हैं, ठीक है कि नहीं, मनुआ सहमत है, नहीं सहमत है तो कोई नहीं, गुरु साहिबान मोरे अरदास करनी है, गुरु साहिबान सही सोझी सानू सही सोझी मालक नहीं देनी है। साडी तो उन्होंने मोरे अरदास बेनती है, फरियाद है। और आप जी नूं पता है बिरथी कदे ना हो भी जाण के जदों असीं तुरट के मालक दे मोरे अरदास करांगे सवाल ही नहीं पैदा हुंदा, वो अरदास पूरी ना होवे। नाले मालक ने किहड़ा किसे कुछ लैके देना यार फलाना छपाल, उहदे कोल तां रेडीली अवेलेबल है हर एक चीज़, दिन एंड देयर। गलबात भी अपनी किन्नी क शिद्दत है प्राप्ति वास्ते, साडी किन्नी क निश्चय है ना, ये तो डिपेंड करता, वो तो अपने डिपेंड करता। हाँ जी, तो हुण अगला आपां एक होर गल करके फिर इन्हां ते मैं सारिआं ते वो जिहड़े अपने इन्हां ते भी मैं करूँगा गलबात करूँगा। गुरबाणी दे विच ना बहुत सारे शब्द उस तरह के आउंदे है, वो एक एक अखर नूं ना दो दो मात्रा लगियां। बहुत सारे आप वेखांगे, इत्थे एग्जाम्पल वास्ते मैं थोड़े नाल ये दो चार जिहड़े शब्द है हुण आपां सुहागण वेख रहे हैं, सस्से नूं होड़ा भी लग्या औंकड़ भी लग्या। जवानी वेख रहे हैं, होड़ा भी लग्या औंकड़ भी लग्या। आह सुहेला वेख रहे हैं, औंकड़ भी है होड़ा भी है सस्से दे नाल। लोभान वेख रहे हैं, होड़ा भी औंकड़ भी है। कि जिवें लिखिआ उवें आपां पढ़ सकदे हां। एक अखर दे नाल एट ए टाइम आप दोनों मात्रा की आवाज़ किवें कड्डांगे, पॉसीबल है ये? किसी वीर दे कोई मतलब आ जाए, कोई नुकता होवे, मुहारनी वगैरह पढ़ी है, सारा कुछ पढ़िया है कि यह पॉसीबल है? गुरबाणी की लिखाई दे विच इस तरह के स्पैलिंग आपां नूं मिलदे। हाँ जी, मतलब वो नहीं आपां दा पहला किहदी आउंदी है उस ते नहीं, वो मैं आउणा है आप जी, तो मैं तो यह गल कर रहा भी जिवें लिखिआ होवें पढ़ सकते हैं। एट ए टाइम एक ही अखर दे नाल दो लगियां होईयां मात्रा नूं आपां उचारण कर सकते हैं, पॉसीबल है? हाँ मुश्किल है और नहीं कर सकते, और नहीं करते। जे मैं भी सोचता हाँ कि मैं जिवें लिखी उवें पढ़नी है बाणी, मैथों भी वो पढ़ी नहीं जाती। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ। शब्द तो आम जी ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦੇ है, आम भाषा के भी वरते गए है, पर हरेक शब्द का हरेक सेंटेंस का जोड़ा अर्थ है वो गुरबाणी ने अपना अलग नवेकला अर्थ दिता है। हरेक शब्द और किहड़े शब्द का किहड़े सेंटेंस का की अर्थ है
ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਟੀਕ ਆਪ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਲੱਭ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭੁੱਲੜ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਉਹ 'ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਐਨ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣਾ ਸਟੀਕ ਆਪ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਉਚਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੇਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ, ਈੜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਇੱਕ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਏੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ, ਕੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਮਾਤਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਵ ਤੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਲ, ਤਕਾਂਤ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਾ ਵਿਗੜੇ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਔਰ ਹਾਹਾ ਗੱਗਾ ਨਾਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਵ ਤੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਔਂਕੜ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਔਂਕੜ ਦਾ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਸੁਹਾਗਣ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਵ ਤੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਹੈ। ਹੋੜੇ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਸੋ, ਸੱਸੇ ਹੋੜਾ ਸੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਣ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਵਾਨੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ
लुभान लिखना है, होड़ा। हुण आपां लिखदे लोभ तो लुभान बनिया है, लोभ तो लुभान है ना, तो लोभ आपां किवें लिखांगे? होड़े दे नाल। इत्थे इहदा जिहड़ा होड़ा है इहदा असली स्वरूप प्रगट करता है, इस शब्द का असली स्वरूप। पर इत्थे जिहड़ा कावतोल नूं पूरा करना है वो औंकड़ नाल, आपां लोभान ना बोल के की बोलांगे? लोभान। क्योंकि कैप्ता है, कैप्ता का जिहड़ा है कावतोल है एक मात्रा आपां घटा के। तो मेरा ख्याल है हुण अपना इन्ना तां गुरु साहिबान ने बख्शिश करके भी गुरबाणी जिवें लिखी है उवें नहीं पढ़ी जाती। गुरबाणी दे निज़म है और निज़मां दे आधार पर आपां नूं उचारण करना चाहिए है। हुण जिहड़ा अज अपना विशा चल रहा है ये उसे नूं ही दृढ़ करन वास्ते ये सारियां आपां गल्लां कीतीआं। होर आपां पढ़ते हैं ना, एक नुकता होर आप जी नाल साझा करके, गुरबाणी की लिखाई दे विच ना दो अखर मुक्त ही आए हैं बहुत थां ते। मैं सेंटेंस लिख देना, आप जपजी साहब च भी पढ़ांगे, कल परसों तो कल तो शुरू करांगे संथ्या पढ़ांगे। तो जिहड़ी इत्थे हुण दो जिहड़े सेंटेंस हैगे आ उन्हां दी मैं आप जी दे नाल साझा कर लेना, इत्थे पा लेना। सदा आनंद ना होवी सोग, नन्ने दे स्पैलिंग। अखी ता मीट हैं नाक पकड़ें ठगण को संसार। इत्थे नन्ना मुक्ता है, मैं की पढ़िया? सदा आनंद ना होवे सोग, सदा आनंद ना होवी सो। अखी ता मीटे नाग पकड़े ठगण कौ संसार। इत्थे जिवें लिखिया की है नन्ना, जिवें लिखिया मैनूं उवें पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरी ये विचारधारा भी गुरबाणी नूं आपदे हिसाब नाल जिवें लिखी उवें पढ़नी। मैनूं ऐ पढ़ना चाहिए सदा आनंद नन्ना होवी सोग। इवें है अखी तत्ता बीटे नाक, अखी तत्ता बीटे नाग पकड़े ठगण को संसार। ऐ कोई पढ़दा? मेरी ये विचारधारा होने के बाद भी मैं ना और ता पढ़दा। इस तरह का अपन गुरबाणी इन्हां दा जिहड़ा उचारण है सारे वीर ऐं करते, सारे वीर ऐं करते हैं और इवें करना ही शुद्ध है, इवें करना ही शुद्ध है। हुण इन्हां दा मतलब सदा आनंद, मन दे विच हमेशा खुशी बनी रहिंदी,
ਨਾ ਹੋਵੀ ਸੋਗ, ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟੇ, ਨਾਕ ਪਕੜੇ, ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਆ ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਨੱਕ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ। ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਬਗਲਾ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ? ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਡੰਡਾ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਹੈ। ਮਨੋਰਥ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਲਏ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 4-4 ਹਿੱਸੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਰਥ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 240 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੋ ਆਪੇ ਤੁਕਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਥ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਚੰਗਿਆਈਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਈਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਐਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਵਚਨ ਆਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਖੇੜਾ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਔਰ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਜ਼ਾਈ ਰਜ਼ਾਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਆਪਾਂ 6 ਜਿਹੜੇ
थल्ले पहले दिन अखर पढ़े है कि जिन्हां दे पैर दे विच बिंदी है, पैर दे विच सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी, लल्ले है। तो वो की है जिहड़े फारसी दे शब्द है उन्हां नूं अगेड़ के जां उहदी ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦੇ अनुसार उचारण वास्ते है। तो उत्थे जिहड़ा रज़ा है फारसी का शब्द है मालक दी मौज। रज़ा तो बनया है रज़ाई, मालक दी रज़ा दे विच रहना। हाँ, जाजे दे पैर ईडी ते तां बहुत थां ते आप जी नूं बिंदी लगी मिल जूगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच जिथे उत्तम पुरखा फर्स्ट परसन है जां प्लूरल है, बहुवचन है, मिल जूगी। दूसरे थां ते नहीं मिलूगी। पर पैर दे विच बिंदी नहीं मिलती, पैर दे विच बिंदी नहीं मिलती। पर जिवें दूसरी भाषा का कोई शब्द है, जिवें रज़ा तुसीं कहा, रज़ा पंजाबी का शब्द नहीं, फारसी का शब्द है। रज़ा तो बनया है रज़ाई। तो आपां जज्जे दे पैर दे विच बिंदी ला के उहदा उचारण करांगे तो शुद्ध अर्थ, शुद्ध उचारण होगा और शुद्ध होगा। अगर नहीं जिवें लिखा है, उत्थे लिखा है आए लिखा है, हुण ये जिवें लिखा एवें पढ़ांगे रजाई, की मतलब निकलदा है? रजाई जिहड़ी ठंड च आपां लैने उही निकलदा है। आपां नूं ऐ और शब्द छड्ड दिओ, ये तुक नूं छड्ड दिंदे आपां जिहड़ी हुण उचारण कीती है। आपां आपां नूं ऐ कहता जी रजाई का की मतलब आ, लिख के आपां नूं दसदा। ते आपां दे विचों 99.9% होणगे कहणगे भी उत्ते लैण वाली, ठंड का मौसम है तैनूं हजे तक रजाई का पता नहीं होना, आपां इह जवाब होगा। पर जे यह सोच लैके इत्थे आपां अर्थ करांगे कि आपां शुद्ध उचारण कर रहे हैं, शुद्ध बाणी दे अर्थ समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, फिर आपां अमल की करांगे? तो जे पढ़िया लिखिया है उहदा फायदा की है? लिखना नहीं है, कोई गुरबाणी च वाद काट नहीं है, पर वो जो शब्द जिस लैंग्वेज दे जो उहदी ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ है उहदे निजम उसके अनुसार पढ़ांगे तो उहदा पूरा फायदा। तो आपां बोलते हैं रज़ाई, रज़ा दे विच सहमत हो गए। उही मैं हुण बिंदियां की गल कर रहा कि आप जी दे नाल। तो जे आपां नूं रज़ाई पढ़ांगे आपां नूं पता लग गया रज़ा तो रज़ाई बनया है, तो आपां उहदे अर्थ भी कर लांगे तो मानण भी आपां नूं गुरु साहिबान वो सही ढंग तरीका देंगे। जिवें बहुत सारे बिंदियां वाले शब्द है, एक एग्जाम्पल मैं आप जी नूं दे दी है, बाकी आपां जदों हर रोज़ संथ्या करांगे उहदे नाल गल करदे करावांगे। इवें है जे आपां टिप्पी है, बहुत थां ते एक थां ते दित्ती है, एक थां ते नहीं दित्ती है। की लिखा है? पूंजी का की मतलब है? संपत्ति, धन दौलत, इवें ही है मेरे। दूसरे थां ते ऐ लिखा होया है पूजी, दूसरे थां ते लिखा होया, पर उत्थे सेंटेंस तो क्लीयर कट आपां नूं इह जानकारी मिल रही है भी इत्थे पूजी का मतलब पूजा दे नाल नहीं है, इत्थे मतलब आह ही निकलदा है। वो सेंटेंस जदों आपां पढ़ांगे तो उहदा जिहड़े अर्थ है आह धन दौलत ही निकल रहे हैं, उत्थे टिप्पी नहीं है पर अर्थ आह निकल रहे हैं। तो उत्थे अर्थ ही निकल रहे हैं तो आपां पूजी नहीं पढ़ांगे, उत्थे पूंजी पढ़ांगे। लेकिन जिहड़े मेरे अर्गे वीर है वो कहणगे नहीं जी पूजी, हालांकि उत्थे पूजा जे तां संबंध पूजा दे नाल है, जी सदके इहनूं पूजा पढ़ो, पर वो अर्थ है आपां नूं क्लीयर कट है। जो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो उथों आपां नूं अर्थ निकलते हैं, अर्थ आह निकल रहे हैं। जो अर्थ यह निकल रहा है तो अपना फर्ज बनता है ऐ करके बहुत सारे शब्द आपां नूं इन्हां दे आपां श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी विच आपां दर्शन करते हैं। इवें है अदक, अदक की मात्रा जिवें पैर दे विच नहीं है ना बिंदी, इवें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अदक की मात्रा नहीं है। पर बहुत सारे इस तरह के शब्द है जिथे उन्हां दा अदक ला के उचारण करना है, उत्थे करना ही है। पग की मतलब है? पग
जिवें लिखे एवें पढ़ के, तो मतलब कदम, ठीक है, पग पैर कदम, यह स्पैलिंग है। एक थां ते आउंदे पग, पग उपताना, ਜਿਹੜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਉੱਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਹੀ, ਪੱਗ ਦਾ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਲਾ ਲੜ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ठीक है। इउं करके बहुत सारे आपां नूं इस तरह के स्पैलिंग आपां हुण कल तो ये सारी चीज़ की करांगे। जपजी साहब का आपां पाठ पढ़ांगे तो उहदे विच ये सारियां चीज़ां दा अपना अभ्यास। ये जिहड़ियां पाठ शुरू करन तो पहलां आपां 3-4 क्लासां उसका बेस बनाउण वास्ते, ताकि आपां नूं उदों जिहड़े जिवें वधिए तो ये सारिया चीज़ां आप जी के मद्दे नज़र होण, आप जी के ध्यान दे विच होण ते आपां नूं ये सारिया चीज़ का पूरा फायदा उठा सकीए। ये जिन्ना अज आपां ये कवर किया है, शुद्ध उचारण समय बिंदी आदक पैर विच हाहा आदि का उचारण करना क्यों जरूरी है। कुछ शुद्ध उचारण के मैं सारी गल्लां जे नहीं करांगे शुद्ध अर्थ नहीं, और ये कोई हाठ वाली गल नहीं है भी हाँ जिथे लिखा उत्थे तो आप करते ही करते हैं, लेकिन जिथे नहीं है उत्थे भी अगर अर्थ निकलते हैं तो अपन कर लेना चाहिए है। ये मन के आए नहीं कि ये कोई साथों बाणी गलत पढ़ी जाऊगी और ये सानू पाप लगूगा, और पाप लगन के नाल कोई साडा नुकसान होगा। एक मैं होर आप जी दे नाल गल करके अज का जिहड़ा लैक्चर नूं समाप्त कर दियां। गुरबाणी आपां पढ़नी है, और कोशिश करनी है कि शुद्ध पढ़ी जाए। जे गुरबाणी शुद्ध नहीं पढ़ी जाती, अपनी कोशिश होनी चाहिए है कि कोई नहीं समय ते किस तो सीखा जा सकता, पूछा जा सकता, विचारिया जा सकता है। पर ये साडे मन दे विच जिहड़ी भावना है भी बाणी पढ़ते हैं वो च गलतियां हो जांदियां है, गलतियां होण दे नाल पाप लग जाता है। इउं करके गलत पढ़ना नहीं पढ़नी चंगी है, ये गलत है। यह आपां सारिआं नूं ही बाणी पढ़नी चाहिए है, और पढ़ते पढ़ते उन्होंने शुद्ध पढ़न नाल अपना कोशिश होंदी रहनी चाहिए है, और वो आखिर दम तक ही रहनी चाहिए है। उहदे विच नहीं है बाणी जिवें भी पढ़ते हैं, जिन्नी सूझबूझ के नाल पढ़ते हैं उहदा फायदा ही फायदा है। कोई गलत पढ़ जाती है, गलत निकल जाती है, उहदा कोई नुकसान नहीं। गुरु साहिबान ने सारी जिहड़ी रचना है वो मनुखता के वैलफेयर वास्ते की है। किसी प्रकार का मनुखता नूं डरावा, धमकावा, नुकसान किसी प्रकार की है नहीं। किसी भी मनुख की गुरु साहिबान की इस तरह की विचार। एक तो ये बेनती है भी आपां गुरबाणी तो दूर नहीं जाना, जिहड़ा कि सानूं दूर कर रखिया होया है। अपने वास्ते कोई भी मनुख गुरबाणी पढ़ सकता है, दुनिया का कोई भी मनुख किसी फिरके दे नाल, किसी भी एज का बंदा किसी भी जगह पढ़ सकता है, विचार कर सकता है। वो जिहड़ी गुरबाणी की साਂਭ संभाई है बारी उन्हें आप है ना सत्कार करते हैं, रमाल दे विच लपेट के रखते हैं, सुच्चे हथ रखते हैं, चंगी जगह ते रखते हैं, उहदे नाल कोई दो राय नहीं। वो आपां उहदी साਂਭ संभाई उवें ही करनी है।
ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਰਤਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੋ ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਖੇਤ ਖੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹੈ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੇਸਲਾ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਬਾਥਰੂਮ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹਾਵਾਂ ਨਾ ਧੋਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਰਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੁਖਾਲਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਹਾਏ ਪਾਪ, ਹਾਏ ਆਏ ਹੋ ਜੂ, ਹਾਏ ਆਏ ਹੋ ਜੂ, ਹਾਏ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਟਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੈਗਾ, ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਧੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।